हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक नुआ कहानी सहित आपण मानक सामनारे पुणी आउ थरे उपस्थित होईची। ए फिल्म मोर फेवराइट कहानी मध्यरु गोटिए। ए फिल्म रो नाम मिराकल इन सेल नंबर 7। ए फिल्म 2013 रे रिलीज होइतिला एवं एहार आईएमबी रेटिंग 8.2 व्हिच इज रियली इंप्रेसिव। फ्रेंड्स, आपण मानकु एक हम्बल रिक्वेस्ट की एही कहानी को पूरा एंड तक देखंतु, काहेकि मते पूरा उम्मीद अछि कि एही स्टोरी आपण मानकु निश्चित पसंद आसीबो। जदि आसीबो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे लेखंतु यस। गप हेले भी सत प्रेजेंटिंग मिराकल इन सेल नंबर 7। एही कहानी रो आरंभ रे जणे बापा एवं ता झियो गोटे शॉप आगरे छिड़ा होइथांती। बापार नाम थाए रियू आउ झियर नाम थाए सु। सु पाखापाखि 5 वर्ष बा 6 वर्षर होइतिबो। सेमाने दुई जण एक गिफ्ट शॉप रो बाहरे छिड़ा होइथिले एवं सु को एक स्पेशल बैग किनिबार थाए, जहार नाम थिला सेलर मून बैग। किंतु तेबे से बैग को जणे लोको निज झियो पई किनि निए। एहा देखि रियू भीतर को जाई ताकू कुहे, आमे 2 हफ्ता आगरू आकू नजर रे रखिथिलु एवं काली मोर सैलरी आसी गले मु एहाकू किनि पारिबी, प्लीज आकू किणंतु नाही। यह सुनी से लोको ताकू मारिबारे लागे आउ सु ताकू क्षमा भी मागे, किंतु से लोको काहारी कथा सुने नाही। आउ एठारे आमकू जणा पड़े जे रियूरो मेंटली कंडीशन नॉर्मल थाए नाही। से वास्तव रे इंटेलेक्चुअली हैंडीकैप थाए। तापरे सेमाने घर को फेरी आसंती। ता आग दिन सकाळू रियू निज कामरे बाहरी जाए। काम को जीवा आगरू दुई जण बाप झियो एक स्वीट गुड बाय शेयर करंती। तापरे आमकू जणा पड़े रियू एक पार्किंग लॉट रे काम करुथाए आउ लास्ट टाइम रे रियू को निज सैलरी मिल जाई थाए एवं सेही समय रे सेही झियो आसे जिए से स्पेशल बैग को किनिथिला एवं से रियू को निज सांगरे नहीं जाए, काहेकि ताकू एक आउ गोटे जागा जणा थिला जेउटी सेही भलिया सेलर मून बैग मिले। तो रियू भी सेही भलिया बैग किनि पारिबा पई से सेही झियो सांगरे चली जाए। तापरे अचानक पर मुहूर्त रे देखाई दिया जाए जे से झियो मरी जाइछि आउ रियू ताकू निश्वास देवारे चेष्टा करुथाए। एहा करुथबा बेले एक स्त्री लोको देखि दिए। ताकू लागे रियू से झियो सहित जोर जबरदस्ती करुछि आउ से तुरंत पुलिस को कॉल करी डाकी दिए। आउ रियू को एही केस लागे से एक 6 वर्ष छुआ को मोलेस्ट करी मारी देछि, किंतु रियू को एही कथा किछि बुझा पारु न थाए, कारण रियू नॉर्मल थिला नहीं। से पुलिस स्टेशन रे कुहे, चलो मु जाउछि, घरे मो झियो वेट करथुगो। एही सुनिबा परे सबु पुलिस वाला माने ताकू बहुत मारंती आउ ताकू क्राइम सीन जागा को नहीं जानती। एमिति की ऑफिसर ता पेंट खोली ताकू पचारंती, तू किपरि से झियो को मोलेस्ट कलु कह आमकू। किंतु रियू को किछि आइडिया थाए नाही ता सांगरे एहा कोन होउची। खाली से तांको कथा मानु थाए, काहेकि से तांको सामना रे दुर्बल थिला। तापरे देखांती क्राइम सीन सुर घर पाखरे थाए, तो सु भी आख पाख भिड़ देखिबा पई आसी जाए। तेबे ता नजर ता निज बापा पाखरे पड़े। से जोर से चिल्लाए, बापा। रियू भी ताकू देखी ता पाखकू जीवा पई चाहू थाए, किंतु पुलिस रियू को निज पाखकू नहीं जानती आउ सु चिल्ले चिल्ले रही जाए आउ एमाने दुई जण मिली पारंती नहीं। रियू को जेल को नहीं निया जाए आउ सेठारे डिपार्टमेंट हेड 4 नुआ क्रिमिनल को लेक्चर देउथांती। सेमानक मध्यरु रियू भी थिला, किंतु रियू ता कथा को ध्यान न देई सेठारे थिबा फोन को उठाई दिए, काहेकि से सु सांगरे कथा होई पारंता। यहा देखी हेड ऑफिसर को राग आसी जाए आउ ताकू मारिबा पई लागे। एक तो रियू रेप करी थाए, इवेन कि ताकू तार क्राइम रो गिल्ट भी नाही आउ एथि पई ताकू सेल नंबर 7 रे रखी दिया जाए, जेउथिरे लोएस्ट डिग्री क्रिमिनल मानंकू रखा जाउ थाए। आउ सेठारे आरंभरू 5 जण कैदी उपस्थित थिले। प्रथम जनक नाम थिला चंग, द्वितीय जनक नाम चा, तृतीय जनक नाम मैंगो, चतुर्थ जनक नाम ग्रांडपा
आउ पंचम जनक थिला सेमानंक लीडर। सेमानंक सहित देखा हेबा परे रियू निज इंट्रोडक्शन देवा पई पड़े। तेबे लीडर चा ठारू ता रेकर्ड पढ़ाए आउ सेमानंकु जणा पड़े रियू को मोलेस्टेशन एवं मर्डर रो कारणरू जेल रे पूरा होई थाए। एही कथारे सुनी लीडर ताकू जोर से थाप्पड़ मारे। रियू पलाई जिबा पई चेष्टा करे किंतु सेमाने सबू चादर ढांकी ताकू बहुत मारंती कारण रियू आरंभरू कहितिला से कौनसी क्राइम करि नथिला किंतु ता रेकर्ड रे तार खराब क्राइम लेखा होइतिला। सेपटे सू को अनाथ आश्रम रे पठाई दिया जाए किंतु से एठाकू आसीबा आगरू ता घर गेट रे एक नोटिस लगाई करी आसी थाए, बापा मु अनाथ आश्रम रे अछि आउ एहा तार नंबर, आपण जेबे भी एठाकू आसिले मते नेबा पई अनाथ आश्रम को आसी जिबा। आउ एठारे आमे क्लियरली देखि परिबा सू बहुत दुखी रे थाए, ताकू सबु समय निज बापा को मने पड़ू थाए। आउ एहा परे देखांती जे जेल रे सबु कैदी मानंक काम थिला फुटबॉल बनेइबार एवं काम सरिबा परे सेमाने सबु ग्राउंड को आसी जांती। तेबे आमे देखू लीडर को मारिबा पई अन्य सेल रो जणे कैदी मारिबा पई आसु थाए किंतु रियू देखि दिए आउ से दौड़ी करी लीडर को बंचाई दिए एवं से निजे जख्मी होई जाए। तापरे समस्तों को सेल रे पठाई दिया जाए। तापरे लीडर ताकू पचारे तू मो जीवन काहेकी बंचाइलु, एक क्रिमिनाल केबे भी अन्यर जीवन बंचाए नाही, जहा भी हो तू मोर जीवन बंचाइलु, एहा बदल रे तोर एक इच्छा पूरण करिवा पई चेष्टा करिवि, जहा तू चाहिबु। किंतु रियू को कौनसी भी जिनिस रे इच्छा थाए नाही। रियू कुहे सू आउ आग दिन जेल रे अनाथ आश्रम रो छुआ मानक परफॉर्मेंस थिला आउ सेठारे सू भी आसी थिला कारण जेल रे मिनिस्टर आसी थांती। एथि पई सेठारे कैदी मानक पई अनाथ आश्रम रो छुआ मानकर प्रोग्राम रखा जाइथिला। लीडर कहिथिबारु मेम्बो सू को लुचि छपी कोनसी उपाय रे ताकू सेल नंबर 7 को नहीं आसे आउ एठी रियू एवं सू परस्पर को देखि कांदी पकांती कारण सेमाने दुई जन प्रथम थर पई एते समय पई दूर होइतिले आउ सेमाने दुई जन एते समय परे परस्पर को देखि बहुत खुशी होई गले। रियू हृदयरू ताकू धन्यवाद दिए। तेबे अचानक सेमानकू शब्द सुना जाए जे गार्ड आसुची आउ सेठारे थिबा चा नामक व्यक्ति सू को सेठारे देखि से बिल्कुल खुशी रे नथिला काहेकि जदि सू धरा पड़ी जाए तेबे सेमानक सजार समय आहुरी बढ़ी जिवो। आउ से गार्ड को चिल्लेई आवाज देई कहे एठारे कौनसी जणे अछि, जल्दी आस। समस्ते ताकू अटकाइबा पई चेष्टा करंती किंतु से काहारी कथा सुने नाही। किंतु तेबे सू चार हाथ को धरी पकाए आउ से ता मासूम चेहरा को देखी चाहा किछि भी कहि पारे नाही। तेबे मेम्बो देखे सो जल्दी सरी जिवो आउ सू को तुरंत वापस नहीं जिबा को हेबो किंतु सू जिबा पई चाहू थाए नाही कारण मेम्बो ताकू 2 घंटा पई प्रॉमिस करी आनिथिला किंतु एबे मात्र 30 मिनिट होइतिला। एबे समय ता पाखरे कम थिला। तार परिस्थिति को बुझी करी मेम्बो सू को कौनसी उपाय नहीं आसे किंतु से पहुंचीबा पूर्वरु ऑर्फनेज बाला माने पळेई जाई सारिथिले। एही कारणरू सू को सेठारे रहिबा पई पड़े। एही कथारे सू आउ ता बापा रियू बहुत बेसी खुशी रे थिले। राति रे जेतेबेले समस्ते सोई थांती सू आउ रियू धीरे धीरे टिके टिके कथा होउथांती। एबे मेम्बर गार्ड रो आसीबार आवाज सुना जाए। सेमाने सबु कौनसी उपारे सू को लुचाई दियंती। गार्ड सेठाकू आसी सेमानंकू पचारे एठारू एक झियर आवाज सुना जाउची, एठारे कौन सबु होउची। तो मेम्बो कुहे से निजे झियर आवाज बाहर थाए एवं एठारे केही भी नाहांती। ता आग दिन आउ गोटे परफॉर्मेंस थिला। एबे सेमाने सू को बाहर को नहीं जांती किंतु तेबे सेमाने नोटिस करंती एई थरो जो परफॉर्मेंस अछि आग भलिया लॉर्ड जीसस भलिया नुहे बरं लॉर्ड बुद्धंकर थाए। सेमानंकू सू को वापस आनिबा पई पड़े नहले से भूल अनाथ आश्रम को पळेई जिवो। राति रे गार्ड हेड ऑफिसर केम को पछ परफॉर्मेंस रो फोटो देखाउ थाए जेउथिरे गोटे फोटो रे सू थाए किंतु अन्य फोटो रे गायब थाए। आउ एहा देखि ऑफिसर केम को शॉक हेबारे लागे आउ सेमाने
ସବୁ ସେଲ୍ରେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ ସୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହା ଦେଖି ଅଫିସର କେମ୍ ଗାର୍ଡକୁ କୁହେ, ଯାଅ ବାକି ସବୁ ସେଲ୍ରେ ଚେକ୍ କର, ସେଠାରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି କି? ତାପରେ ଅଫିସର କେମ୍ ରିୟୁକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସେଲ୍ରେ ପୁରାଇବା ପାଇଁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଏକ ସିରିୟସ୍ କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତା ଝିଅକୁ ଏଠାରେ ଡକାଇବା ଏକ ଅଫେନ୍ସିଭ୍ କାମ କରିଥିଲା। ସେଠାରେ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଅଚାନକ ରିୟୁ କୁହେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସୁର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ସେ ଘରକୁ ଯିବାବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ନ ଯାଉ। ପ୍ଲିଜ୍ ତାକୁ ଛତା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଏହା ଶୁଣି ଅଫିସର କେମ୍ ରିୟୁକୁ ବହୁତ ମାରେ ଏବଂ କୁହେ, ପ୍ରଥମେ ତୁ ଅନ୍ୟ ଛୁଆକୁ ମଲେଷ୍ଟ କଲୁ ଆଉ ଆପରେ ନିଜ ଛୁଆ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଉଛୁ। ତୋପରି ଲୋକ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ତୁ ଆଉ ସେ ମିଛ ଚିନ୍ତା ଦେଖାନି। ଏହାପରେ ସୁକୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁ ଖୁସିରେ ଥାଏ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ ଆଉ ପୁରା ରାତି ତା ବାପାଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମନେ ପକାଉଥାଏ, କାହିଁକି ତାକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ତା ବାପା କୌଣସି ବି ଖରାପ କାମ କରିନଥିଲେ। ସେପଟେ ଜେଲରେ ଏକ କଏଦୀ ଜେଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଏ। ଏହି ରାଗରେ ସୁକୁ ଜେଲରେ କିପରି ପୋଲିସବାଲାମାନେ ଏଣ୍ଟର କରାଇଥିଲେ, ତାବେଳେ ସେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଫିସର କେମ୍ ଏବେ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତୋତେ ତୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି ତୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯା। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଅଟକେ ନାହିଁ ଆଉ ନିଆଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗିଯାଏ। ବାକି ଗାର୍ଡ ଅନ୍ୟ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଓପେନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଅଫିସର କେମ୍ ସେଇ ପାଗଳ କଏଦୀକୁ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫିସର କେମ୍କୁ ସେ ଲୋକ ଘାଇଲା କରିଦିଏ ଆଉ ସଫୋକେସନର କାରଣରୁ ସେ ସେଠାରେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ନିଆଁ ବହୁତ ଭୟାନକ ରୂପ ନେଇ ସାରିଥିଲା ଆଉ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଅଫିସର କେମ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ସେଠାରେ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରିୟୁ ଏହା ଦେଇଥାଏ ଆଉ ବାକି କଏଦୀ ଏବଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କହେ, ଦେଖ ସେଠାରେ ଚିଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ ନହେଲେ ସେ ମରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସିଚୁଏସନରେ ନାହିଁ କୌଣସି କଏଦୀ ନାହିଁ କୌଣସି ଅଫିସର ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରିୟୁ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା ଆଉ ସେ ନିଆଁରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଅଫିସର କେମ୍କୁ ନିଆଁରୁ ବଞ୍ଚାଇ ବାହାରକୁ ଆଣେ ଆଉ ଏଥିରେ ରିୟୁ ବହୁତ ଘାଇଲା ହୋଇଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଫିସର କେମ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହୋସ୍ ଆସେ, ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କୁହେ କି ଆପଣ ଏହି ଲୋକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି। ସତରେ ଏହି ଲୋକ କିଛି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର। ସତ କହିବି, ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଏହି ଲୋକ ମର୍ଡରର ହୋଇଥିବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି କେମ୍କୁ ବି ଲାଗେ ସାୟଦ ଏ କୌଣସି ଖରାପ କାମ କରିନଥିବ ଏବଂ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିବ। ସେପଟେ ସ୍କୁଲରେ ସୁକୁ ଦେଖାନ୍ତି ଆଉ ତା ଟିଚର ତାକୁ ତା ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି ଆଉ ସେ କୁହେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ତ ଟିଚର କୁହେ, ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଚାଲ ଆଉ ସୁ ଟିଚରଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ନେଇଯାଏ। ଟିଚର ଜେଲ ଦେଖି ଡରିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ରିୟୁ ସୁକୁ ଦେଖି ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ରିୟୁ ଟିଚରଙ୍କୁ କୁହେ କି ସୁ କେତେ ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଝିଅ ଅଟେ। ଘରର ବିଲ୍ସ ଭରିବା ଆଉ ଘରର ବାକି କାମ କରିବା ସବୁକିଛି ସୁ ହିଁ କରିଥାଏ ଆଉ ସେ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଛୁଆ ଅଟେ। ଏବଂ ଏଠି ବାପ ଝିଅ ପରସ୍ପର ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କଥା ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତେବେ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ରିୟୁକୁ ଗାର୍ଡ ವಾಪସ ନେବା ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କଥା ହେବାର ଥାଏ ଏବଂ ଗାର୍ଡର ଅଟକାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରିୟୁ ବାରମ୍ବାର କେବଳ ଏହି କହୁଥାଏ, ସୁ ବିମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବୁ, ସେଠାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଆଉ ହଁ, ବାପା ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସିବେ, ମୋର ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ସୁ। ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଫେର ଆଉଥରେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଏକ ଇମୋସନାଲ ଗୁଡ୍ ବାଇ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ମିଟିଂ ଅଫିସର କେମ୍ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଇମୋସନକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖି ବି ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଏ। ପରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ ସୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ ହୋଇଯାଇଛି ଟେନସନରେ। ସେଠାରେ ଅଫିସର କେମ୍ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେଠାରେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ବାଲାର ମ୍ୟାଡମ କୁହନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ କି ତାର ଠିକଠାକ ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୂରରେ ଥିବା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ସୁ ଅଫିସର କେମ୍କୁ ଦେଖି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ କି, ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ,
नहले मु मो बापांको बिना रही परिबी नाही। एवं एही सबु देखी ऑफिसर केम सु को जेल रे रियु पाखकु पठाई दियंती काहेकि केम रो भी एको छुआ थिला जाहाकु छुआ बेले मारी दिया जाइथिला। आउ से बुझी पारंती कि निज छुआठारु अलगा रहिबार दुख कौन। एथिपाई ऑफिसर केम डिसाइड करंती कि सु को स्कूल नहीं जिवे एवं तापरे स्कूल रु जेल रे रियु पाखकु वापस नहीं आसुथिबे। एथिरु बुझा जाए ऑफिसर केम को नजरे रियु एक भल मनिष होई जाइछि एवं तांकु विश्वास लागिबारे लागे जे रियु कोनोसी भी खराब काम करि नथिबो बेले कि कोनोसी गलतफहमी रो शिकार होइथिबो। आउ रियु भी सु को जेल रे देखि बहुत बेसी खुशी रे पागल होई जाए एवं बाकी कईदी भी बाप और झीर भल पाइबा देखि बहुत बेसी खुशी रे थिले। तो चांग भी लीडर को कुहे जदि सु एठाकू आसी पारे तो मो छुआ मध्य एठाकू आनी पारिबा प्लीज से जन्म होई सारिथिबो। किंतु लीडर एमिति भी सुर बेबी सिटर होई परेशान होई सारिथिला। से कहि दिए क्षमा करो आउ गोटे छुआ नुहे। एबे सु को चांग रो आखिरे सत्य प्रेम देखा जाए निज परिवार आउ निज छुआ को देखिबा पई। एवं ता आग दिन से स्कूल रे सुर एक फ्रेंड फोन आनिथिला। से ता फ्रेंड पाखरु फोन बर करी जेल को फोन नहीं आसे आउ से चांग को फोन देखाए आउ चेंग फोन देखी आश्चर्य हो जाए आउ से समस्त को देखाए आउ समस्ते कहती जाओ घर को फोन करो आउ अन्य पटे मेम्बो गेट रे नजर रखे कि गार्ड को एथर जना न पड़ू। तेबे अचानक कॉल कनेक्ट हो जाए आउ चेंग निज वाइफ संगरे कथा होई पारे। दुई जन फोन रे कथा होई बहुत इमोशन हो जाती। परे चांग को भी जना पड़े जे किछि दिन आगरु तार एक झियो जन्म होईची आउ से ता झियर खिलखिलाट रो आवाज सुनी पारे। किंतु अचानक फोन रो बैटरी सरीबा कारण रु कॉल कट हेबार थाए। ताकू पचारिबारु से ता झियर नामकरण करे सेन बंग स्यान एवं शेषरे कुहे आई लव यू मु जल्दी घर को वापस आसीबी एवं कॉल कट हो जाए। आउ कॉल कट हेबा परे चांग जे सु को बेसी पसंद करू न थाए से सु को हृदय रु धन्यवाद करे कारण सु नथिले से केबे भी ता फैमिली सहित एपरि भाबे कथावार्ता होई पारंता नाही। एहीपरि भाबे सु बाकी कैदी मानक सहित इमोशनली कनेक्ट हो जाए। लाइक लीडर को पढ़िबा लिखिबा आसु नथिला से ता जीवन सारा एही कथा को लुचाई रखिथिला। ताकू डर थिला कि लोक माने तार उपहास करिवे। किंतु सु निज राइटिंग बुक आनी दिए आउ समस्ते मिसी लीडर को लेखिबा पढ़िबा सिखांती। एपटे ग्रांडपा जे सबु कैदी मानक ठारु वयस्क थिले से सु को प्रत्येक थर कहानी सुनाउथिले आउ सु धीरे धीरे समस्तंक संगरे हृदय सहित कनेक्ट हो जाए। अन्यपटे देखांती जे ऑफिसर केम जे निज फ्रेंड पब्लिक पुलिस ऑफिसर को देखा करिबा पई आसी थांती जे रियू रो केस रो इंचार्ज थिले आउ तांकू रियू रो केस रो फाइल मागंती। प्रथमे प्रथमे ऑफिसर मना करि दियंती किंतु तांकर भलो फ्रेंड थिबारु तांकू गोटे थर पई केस रो फाइल को देखिबा पई दियंती एवं फाइल रो भितरे रियू रो स्टेटमेंट देखि आश्चर्य होइथिले कारण रियू निजे करिथिबा क्राइम को एक्सेप्ट करिथिला आउ सेठारे तार सिग्नेचर मध्य थिला। आउ परे अन्य एक ऑफिसर कुहे रियू जो छुआर मर्डर करिथिला से एक पुलिस कमिश्नर रो झियो थिला। यह सुनी ऑफिसर केम बुझी पारंती कि रियू को जानी सुनी फसाई दिया जाइछि। अन्य पटे एक गार्ड आसी रियू को कुहे ऑफिसर केम तो पाई कोर्ट रे एक ट्रायल रो अरेंज करिसंती प्लीज रेडी हो जाओ जदि सक्सेसफुल हुए तेबे तू बरी होई जबु। तापरे रियू आउ अन्य कैदी माने समस्ते डिस्कस करंती कि एक्चुअली से दिन कौन होइतिला एवं रियू सेमानकु एही विषय कुहे। से कुहे मु से दिन से छुआ पछरे दौड़ुथिली सेलर मून बैग किनिबा पाई। अचानक मु बरफ रे पिछुड़ी बा कारणरू मु तळे पड़ी जाइथिली आउ से झियो दौड़ी दौड़ी आगकू चली जाई थाए। परे मु जेबे उठी पड़ी आगकू जाए मु देखे मो सामना रे से झियोर लाश पड़ी थाए। तापरे समस्ते पचारंती से झियोर मृत्यु किपरि हेला। से कुहे मुंडरे आघात हेबा कारणरू। यह सुनी लीडर और बाकी टीम से दिनर घटना क्रम को परफॉर्मेंस करंती। चंग झियो होई दौड़ी दौड़ी आसुथाए आउ लीडर ताकू ता गोड़रे छंदी तले पकाई दिए किंतु सबुथर से ता हाथ को यूज करी पड़िबारे बंची जाए।
ଏହା ଦେଖି ଲିଡର କନକ୍ଲୁଡ କରନ୍ତି କି ଯଦି କୌଣସି କିଲର ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା ତ ସେ ଝିଅ ନିଶ୍ଚିତ ତା ହାତକୁ ୟୁଜ କରି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହାର ମାନେ ଏଠାରେ କୌଣସି କିଲର ନାହିଁ। ତାପରେ ଲିଡର ପଚାରେ ସେଦିନ କୋଉ ତାରିଖ ଥିଲା। ରିଉ କୁହେ 27 ଫେବୃଆରୀ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼େ ସେଦିନ ଏକ ଅନୟୁଜୁଆଲ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେଦିନର ଟେମ୍ପରେଚର -18 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ବରଫ ଜମି ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ରିଉ କୁହେ ହଁ ସେଠାରେ ମାର୍କେଟ ଥିଲା ଆଉ ସେଠାରେ କିଛି କିଛି ଦୂରରେ ବରଫ ଜମିଥିଲା। ଏବେ ଲିଡର ବୁଝିପାରେ କି ସେଇ ଝିଅକୁ ନା ହିଁ ରିଉ ନା ହିଁ କୌଣସି କିଲର ମାରିଥିବ। ସେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ବରଫରେ ପିଛୁଡ଼ିବାର କାରଣରୁ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେ ସେଲର ମୁନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ବ୍ୟାକ୍ ହେଡ୍ ଭୂଇଁରେ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏବେ ସେଠାରେ ଯାହା କୁହେ ସେ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍କ୍ରାପର ମାର୍କ କେମିତି ଆସିଲା। ଲିଡର କୁହେ ସ୍କ୍ରାପର ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଇଟାରୁ ଆସିଥିବ। ତେବେ ଆମେ ବିଲକୁଲ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିପାରିବା କି ଯେ ରିଉ ଆଉ ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ରିଉ ପିଛୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଝିଅ ଆଗରେ ଦୌଡୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବରଫରେ ତାର ଗୋଡ଼ ବି ସ୍ଲିପ୍ କରିଯାଏ ଏବଂ ତା ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଇଟା ଥିଲା ଯାହା ତା ହାତ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଜୋରସେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ କମିଶନର ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ମାନେ ଏହି ସବୁରେ ରିଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଲିଡର କୁହେ ରିଉ ଏବେ ତୁ ବଞ୍ଚିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ତୁ କାହିଁକି ସେ ଝିଅର ପେଣ୍ଟ ଖୋଲିଲୁ ଆଉ ତା ମୁହଁରେ ମୁହଁ କାହିଁକି ପୁରାଇଲୁ। ଏହା ଶୁଣି ରିଉ ଅଟକି ଅଟକି କୁହେ CPR ଏବଂ ଏଠାରେ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ ରିଉକୁ ତା ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ CPR ଦେବାର ଶିକ୍ଷା ଶିଖାଇ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଛୁଆକୁ ମୁହଁରେ ମୁହଁ ପୁରାଇ CPR ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଏବଂ ତା ପେଣ୍ଟକୁ ଢିଲା କରିଥିଲା କି ତାର ବ୍ଲଡ ସାର୍କୁଲେସନ ଭଲ ଭାବେ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗଲତ ତରିକାରେ ନେଇ ରିଉକୁ ଦୋଷୀ ଭାବି ତାକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଫିସର କେମ୍ ପୋଲିସ କମିଶନରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି କି ଏହି କେସକୁ ରିଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି କମିଶନର କୁହେ ଯେବେ ତକ ରିଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ ହେବ ସେ କ୍ରିମିନାଲ ବାହାରେ ରହିବ, ରାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ତେବେ ଅଫିସର କେମ୍ କୁହନ୍ତି ରିଉ କ୍ରିମିନାଲ ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣି କମିଶନର ଭଡ଼କି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯଦି ତୋ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଏହା ହୁଅନ୍ତା ତେବେ ତତେ ଜଣା ପଡନ୍ତା। ଅଫିସର କେମ୍ ଏହା ଶୁଣି କୁହେ ସାର୍ ମୋ ପୁଅର ମର୍ଡର ମୋର ଏକ ଫେଭରାଇଟ କ୍ରିମିନାଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଠାରୁ ଅଧିକ ମୋ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେପଟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ରିଉର ସେଲମେଟ ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତି କି ଟ୍ରାଏଲର ସମୟରେ କୋର୍ଟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ତା ପାଇଁ ଏକ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାର କାମ ଥିଲା ତାକୁ ମନେ ରଖି କୋର୍ଟରେ ତାର ଜବାବ ଦେବ। ଯାହା ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା କି ସେ ଝିଅର ମର୍ଡର କରିନଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଠାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତାଠାରୁ ମିଛ ସିଗ୍ନେଚର ନେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ବରଫରେ ସ୍ଲିପ୍ କରି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ତାର କୌଣସି ହାତ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ରିଉ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବଂ ସୁର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମନେ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ। ତାପରେ ତା ପାଖକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲୟର ବି ଆସନ୍ତି ଯେ ତା ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଲଢିବେ। କିନ୍ତୁ ରିଉର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଏକ 6 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଭଳିଆ ଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଲୟରକୁ ବହୁତ ରାଗ ଆସେ ଏବଂ ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବା ଆଗରୁ ଅଫିସର କେମ୍ ତାଙ୍କୁ ରିଉର ରିଲେଟେଡ ଫାଇଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସେ ଟ୍ରାଏଲର ଦିନ। ଅଫିସର କେମ୍ ରିଉକୁ କୋର୍ଟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ରିଉକୁ କହନ୍ତି ରିଉ ଏହା ତୋର ଶେଷ ଚାନ୍ସ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ, ପ୍ଲିଜ ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ସୁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କୋର୍ଟକୁ ସୁକୁ ଆଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତେବେ ତ କୋର୍ଟର ହେୟାରିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଜଜ ଆଉ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ରିଉକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ରିଉ କଣ ତମେ କମିଶନର ଝିଅକୁ ମାରିଥିଲ। ରିଉ କୌଣସି ଜବାବ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ପଚାରନ୍ତି ରିଉ କଣ ତୁମେ ସେଇଦିନ ସେଇ ଛୁଆକୁ ରେପ୍ କରିଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଚାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରିଉ କୌଣସି ବି ଜବାବ ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତେବେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି ରିଉ କିଛି ଭାବୁଥାଏ ଆଉ ସେଠାରେ ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ଅଫିସର କେମ୍ ଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଆସି ରିଉକୁ ବହୁତ ମାରନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି କୋର୍ଟରେ ନିଜ ଗଲତି ମାନିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ରିଉକୁ ମାଡ଼ରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ଏଇଥର ସତ କହିକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତେବେ କମିଶନର କୁହେ ରିଉ ଯଦି ତୁ କୋର୍ଟରେ କହିବୁନି କି ମୋ ଛୁଆର ମର୍ଡର କରିନାହୁଁ ଆଉ ନିଜ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ମୁକୁରି ଗଲୁ ତ ମନେ ରଖିବୁ ତୁ ତ ବଞ୍ଚିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଝିଅ ସୁ ସାଙ୍ଗରେ ତାହା କରିବି ଯାହା ତୁ ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କରିଥିଲୁ ଆଉ ମୋ ପାୱାର କୌଣସି ଅନ୍ଦାଜା ନାହିଁ।
ଏବଂ ଏହା କହି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କଥା ରିଉର ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଜଜ୍ ଶେଷଥର ପଚାରନ୍ତି, ରିଉ କଣ ତମେ ସେଇଦିନ ସେ ଛୁଆକୁ ମାରିଥିଲ? ଆଉ ରିଉ ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ହଁ କହିଦିଏ ଏବଂ ଏହି ସବୁରେ କମିଶନର କେମ୍ ଆଉ ସୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ରିଉ ବାରମ୍ବାର ମାଇକରେ କହୁଥାଏ, ହଁ ମୁଁ ସେଇ ଛୁଆକୁ ମାରିଛି, ହଁ ମୁଁ। ଏହା କହୁଥିବା ବେଳେ ତା ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥାଏ। ସେପଟେ ସୁ ବି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗେ ଏବଂ କୁହେ, ଆପଣ ମିଛ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଖୁନି ନୁହେଁ। ଏପରିକି ଅଫିସର କେମ୍ ଉଠିକି ଚିଲେଇ କରି କହନ୍ତି, ରିଉ ନିଜ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଭାବ ଆଉ ସତ କହ କି ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ରିଉ ଅଟକେ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ସେଇ ଭୁଲକୁ ମାନିଯାଏ ଯାହା ସେ କରିନଥାଏ ଏବଂ ଜଜ୍ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସବୁରେ କମିଶନର ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ, କାହିଁକି ତା ନଜରରେ ରିଉ ତା ଝିଅର ଖୁନି ଥିଲା। ତାପରେ ଏହା ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ରିଉକୁ ଜଲ୍ଦି ଡେଥ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବନ୍ତି କି କାହିଁକି ନା ଆମେ ରିଉ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କରିବା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଆସେ କି ଜେଲରେ ଏକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଶୋ ହେବାର ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ଜିତିବା ଲୋକକୁ ଏକ ରାତି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ। ସେଠାରେ ରିଉ ବି ଏତେ ବେଶୀ ଖୁସିରେ ଥିଲା କି ତାକୁ ଡେଥ୍ ପେନାଲ୍ଟି ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଆଇଡିଆ ହିଁ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଅଫିସର କେମ୍ ସୁର ଟିଚରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି କି ସୁକୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଶୋରେ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଟିଚର କହନ୍ତି କି ବାରମ୍ବାର ସୁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସ୍କୁଲର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ତ ଅଫିସର କେମ୍ କୁହନ୍ତି କି ଏହା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ, କାରଣ ଏହା ପରେ ସୁ ଏବଂ ରିଉ କେବେ ବି ଦେଖା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଟିଚର ଏହା ଶୁଣି ମାନିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଜେଲର ସବୁ କଏଦୀ ଖୁସି ଆଉ ଜୋଶରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଶୋ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଶୋର ଦିନ। ସେଠାରେ ସୁର ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଛୁଆ ଏକ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସୁ ଏବଂ ରିଉକୁ ହଟ୍ ଏୟାର ବେଲୁନରେ ଚଢାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଅଚାନକ ସେଲମେଣ୍ଟ ଦୌଡ଼ି କାଟି ପକାଏ ଏବଂ ବେଲୁନ ଉପରକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗେ। ଏହା ଦେଖି ସବୁ ଅଫିସର ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗନ୍ତି, କାରଣ ରିଉ ଜେଲର ୱାଲର ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ତକ ସେ ଏକ ଅପରାଧୀ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କଏଦୀ ଏକ ହୋଇ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଉଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ରିଉ ଆଉ ସୁର ବେଲୁନ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ କଏଦୀମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ରିଉ ଆଉ ସୁକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ରିଉ ଆଉ ସୁର ଚେହେରାରେ କିଛି ଅଲଗା ଖୁସି ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ରିଉ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବେ। ତେବେ ଅଚାନକ ଖୁସିର ସମୟ ଦୁଃଖରେ ବଦଳିଯାଏ, କାହିଁକି ନା ରସି ଜେଲର କାନ୍ଥରେ ଥିବା ତାରରେ ଫସିଯାଏ ଆଉ ବେଲୁନ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ରିଉକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଶେଷ ତରିକା ବି ଫେଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବେଲୁନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେବା ଆଗରୁ ରିଉ ସୁକୁ କୁହେ, ସୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ସେ ପଚାରେ, କଣ ବାପା? ରିଉ କୁହେ, ଆଜିର ଦିନକୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ କ୍ରିସମାସ ନିକଟରେ ଆସୁଥାଏ ଆଉ ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଏ ରିଉକୁ ଡେଥ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଜଲ୍ଦି ଦେଇ ଦିଆଯିବ ଆଉ ତା ପାଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ରିଉ ଆଉ ବାକି କଏଦୀମାନେ ସୁର ଜନ୍ମଦିନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମନାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସୁକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ରିଉର ପାଳି ଆସେ ତାକୁ ସେଇ ସେଲର ମୁନ ବେଗ ଦିଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ସୁ କୁହେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ମୋ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଏତେ ବେଶୀ ସ୍ପେଶାଲ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରିଉ କୁହେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ୟୁ କି ତୁ ମୋ ଝିଅ ହେଲୁ। ତାପରେ ରିଉର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଫେୟାରୱେଲ ପାର୍ଟି ପରି ତା ପିଠିରେ କିଛି ଲେଖନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ବହୁତ ବେଶୀ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ, କାରଣ ରିଉକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତା ସାମ୍ନାରେ ମିଛ ହସର ଚେହେରା ନେଇ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଅଫିସର କେମ୍ ଆସନ୍ତି ଆଉ ରିଉକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିକରି ସୁ ବହୁତ ଇମୋସନ ଗୁଡ୍ ବାଇ ଦେଇ କୁହେ, ବାପା ଦିନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଆଗରେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡର ଟ୍ୟାଗ ନିଶ୍ଚିତ ହଟାଇବି ଏବଂ ଏହା ମୋର ପ୍ରମିସ ରହିଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ସୁ ଏବେ ବଡ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଏକ ଲୟର ଥାଏ ଆଉ ସେ କୋର୍ଟରେ ନିଜ ବାପାର ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ପ୍ରୁଫ୍ ହେବାର କେସକୁ ରିଓପେନ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେଠାରେ ଚାଙ୍ଗ, ଚା ଲିଡର ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଏବେ କ୍ରିମିନାଲ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସବୁ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ପଛରେ ଅଫିସର କେମ୍ ବସିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ସୁକୁ ବଡ କରି ପାଳିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ଦିଅନ୍ତି କି ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରେ ରିଉ ମର୍ଡର କରିନଥିଲା ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣାପଡେ ସେ ଛୁଆର ଶରୀରରେ କୌଣସି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତିର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ଆଉ ସୁ କେସ୍ ଲଢି ନିଜ ବାପାକୁ ଇନୋସେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦିଏ ଆଉ ଜଜ ଡିସିଜନ ଶୁଣାଇବା ସମୟରେ କୁହନ୍ତି କି ରିଉ ଯିଏ ପୋଲିସ କମିଶନର ଛୁଆକୁ ମଲେଷ୍ଟ କରି ମର୍ଡର କରିବାର ଦୋଷ ଥିଲା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟେ ଏବଂ କୋର୍ଟ ପୋଲିସକୁ ରିଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ ଅର୍ଡର ଦିଏ। ଏହା ଶୁଣି ରିଉର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଅଫିସର କେମ୍ ଆଉ ସୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରିଉ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲା ଏବଂ ତେବେ ସୁ ମନେ ପକାଏ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରେ ସେଇ ଦିନକୁ ଯେତେବେଳେ ରିଉ ଯାଉଥିଲା ଅନ୍ୟ ଜେଲକୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜେଲକୁ ନୁହେଁ, ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଯିବାର ଦେଖି ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଦୁଃଖରେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯିବା ଆଗରୁ ସେ ସୁକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କୁହେ, ମୁଁ ବାପସ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି। ତେବେ ସୁ କୁହେ, ପ୍ଲିଜ ବାପା ଯାଅ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଦେଖି ଅଫିସର କେମ୍ର ବି ଆଖିରେ ପାଣି ବାହାରି ପଡେ। ତାପରେ ରିଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ଝିଅକୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ କୁହେ, କିନ୍ତୁ ସୁ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୋରସେ ଚିଲ୍ଲାଏ, ବାପା ପ୍ଲିଜ ରହିଯାଅ। ଏହା ଶୁଣି ରିଉ ଅଫିସରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଦୌଡ଼ିକରି ସୁର ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦେ ଆଉ କୁହେ, ସୁ ପ୍ଲିଜ ମତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେ, ମୁଁ ମରିଯିବି। ସେଠାରେ ଥିବା ଅଫିସରଙ୍କୁ କୁହେ, ସାର୍ ପ୍ଲିଜ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ ସାର୍, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ରହିବି। ମୁଁ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଶର୍ମିନ୍ଦା ଅଛି। ପ୍ଲିଜ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସୁ ପ୍ଲିଜ ମତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ରିଉକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅଫିସର କେମ୍ ସୁକୁ ଏଡପ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଏକ ଲୟର ଆଉ ତାର ପୁରା ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ନିଜ ବାପାକୁ ଇନୋସେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ କରିବା। ଆଉ ଏଥିରେ ସେ ଏଟଲାସ ସଫଳ ହେଲା। ରିଉ ଏବେ ସେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ନାମରେ ଯୋଉ ଦାଗ ଥିଲା ତାହା ଶେଷରେ ଲିଭିଗଲା। ଲାଷ୍ଟ ସିନରେ ଆମେ ସୁକୁ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସେ ଜେଲର କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଛିଡା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆକାଶକୁ ଅନାଉଥାଏ ଆଉ ଏଇ ବେଲୁନକୁ ଇମାଜିନ କରୁଥାଏ ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ସେ ତା ବାପାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସିନ୍ ସିମୁଲାଇଜ କରେ କି ଏବେ ଯାଇକରି ସେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ଏହାପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରିଉ ସଙ୍ଗ ଯେମିତି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ସେ ଏହି କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାଶୋଭାନ ଆଣ୍ଡ ପାକ୍ସିଆନ ର ବି ନିଜ ରୋଲ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ।